لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹرمینل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی کے 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی، جبکہ صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپیل خارج ہو چکی ہے۔ صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت ابھی جاری ہے اور صنم جاوید کے این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل کو خارج کیا گیا ہے، جبکہ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت ابھی جاری ہے۔ محمد اشفاق ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ جی اشفاق بتائیے۔ کورٹ کے الیکشن اپیلٹ ٹربیونل میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے بطور اپیلٹ الیکشن ٹربیونل صنم جاوید کے 3 حلقوں سے 2 قومی اور 1 صوبائی حلقے سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر جب سماعت کی تو اس موقع پر جو صنم جاوید کے والدین ہیں وہ یہاں پر پیش ہوئے، اور اس موقع پر وکیل نے یہ بتایا کہ حقائق کے برعکس ریٹرننگ آفیسر نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، جبکہ دوسری جانب سے جو مسلم لیگ نون کی جانب سے وکلا نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اس کا انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو مریم جو صنم جاوید ہے اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، جس پر عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد لاہور کے حلقہ این اے 119 120 اور پی پی 150 سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل تھی، اور اس حوالے سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور کاغذات نامزدگی کی درست جانچ پڑتال نہیں کی۔ اسی بنیاد پر ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حماد اظہر اشتہاری ہیں اور اس حوالے سے کاغذات نامزدگی پر ان کے دستخط بھی موجود نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، جس کے بعد ٹربیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے فیصلہ سناتے ہوئے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے جو دیگر جو رہنما ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کے حلقہ این اے 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف
अपील दायर हो चुकी है और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस किए गए हैं और आज रिटर्निंग ऑफिसर मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो चुका है। तो कुछ ही देर बाद अदालत इससे मुतल्लिक आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बुनियाद पर मुस्तरद किए थे कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा रिटर्निंग अफसर के सामने पेश नहीं हुए, तो उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ भी अपील की समाअत ट्रिब्यूनल में हुई। तो इस मौके पर तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा मियां असलम इकबाल के जो दोनों तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा थे, ये ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो गए, जिसके बाद ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए थे, तो उससे मुतल्लिक भी अपील ट्रिब्यूनल में दायर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस हुआ है, तो उसकी समाअत भी कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम करेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं, दीगर उम्मीदवार हैं, उनकी अपीलों पर भी समाअत का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अगर पूरे पंजाब में के दादोशुमार देखे जाएं तो 1088 अपीलें आरओज़ के फैसले के अगेंस्ट दायर की गई थी और मजमूई तौर पर लाहौर डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के में 624 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दायर हुई थी। तो ऐसे में चूंकि वक्त कम था, तो उस बुनियाद पर इन अपीलों को बरवक्त निपटाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद मीर भट्टी ने 3 मजीद जजीज को एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया और यूं फिर जो प्रिंसिपल सीट है लाहौर हाई कोर्ट की, यहाँ पर अब 6 जजीज कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। जी अच्छा इशफाक, ये भी बताइए कि और दीगर कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज किए गए हैं। मोहम्मद इशफाक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत अभी जारी है। आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई के एन ने नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौहदी अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है। अदालत ने इस समाअत में वक्फा कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अब्बासी। जी अवैस। जी देखिए, बानी चेयरमैन के एन ए नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ ट्रिब्यूनल में समाअत जो है वो 2 हिस्सों में हुई है। पहले हिस्से में जो है वो उसमें वकला बैरिस्टर अली जफर, उमैर न्याजी, राय मोहम्मद अली पेश हुए थे, जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने बानी चेयरमैन जो है उनके नाअहली के खिलाफ दलाइल दिए। इस पे जो है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का कहना था इखलाकियात और आरओ के इख्तियारात पर दलाइल दें। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील जेर समाअत है, बैरिस्टर अली जफर ने कहा था। इसके साथ इसमें जो है अदालत ने पहली समाअत के बाद जो है 15 मिनट का वक्फा किया था। वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। उनका ये कि आप अपने दलाइल कब तक मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस चौधरी अजीज का ये कहना था, जिस पर बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था कि मुझे 45 मिनट दरकार है अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। तो इस पर जो है बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि मोरल ट्रिब्यूट में क्या जुर्म है, इसका फैसला अदालत ने करना है। मैं अपने दलाइल 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। मोरल केस मुख्तलिफ होता है। अली जफर पहले ही मोरल ट्रिब्यूट बात कर चुके हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के। इसके साथ ट्रिब्यूनल ने ये पूछा कि तोशाखाना से जो चीजें ली गई क्या इनकी तफसीलात जो है वो दी गई हैं। इस पर जो है ट्रिब्यूनल ने ये भी पूछा कि हम यहाँ पर तोशाखाना केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे, जो पैसा तोशाखाना से चीजें बेचकर हासिल किया गया वो बताया गया। ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया, जिस पर साबिक चेयरमैन और बानी तहरीक इंसाफ अली जफर का कहना था कि जो भी पैसा तोशाखाना से बेचकर हासिल हुआ और जो चीजें बेचकर जो पैसा हासिल किया उस हवाले से मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो है यहाँ पर फराहम की गई हैं। ताहम जो है अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब से कुछ देर के बाद मुतवक्किल है कि बाकायदा तौर पर तहरीरी फैसला सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के अपील ट्राइब्यूनल में 34 अपीलों पर समाअत जारी। सेनेटर औरंगजेब के NA 36 और PK 94 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 76 शराफ खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। NA 35 से आफ्ताब आलम के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। पेशावर से हमारे साथ मौजूद है आमिर जमील। जी आमिर, बताइएगा क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखें आज पेशावर हाई कोर्ट में 34 अपीलों के खिलाफ जो है समाअत हो रही है। जस्टिस शकील और जस्टिस वक़ार जो है ये अलग अलग अदालतों में ट्रिब्यूनल पे समाअत कर रहे हैं और आज उनके हवाले से फ़ैसले भी दिए जा रहे हैं। और अहम चीज़ इसमें यह है कि सेनेटर औरंगजेब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके कागजात नामजदगी जिन्हें के RO की जानिब से मुस्तरद किया गया था NA 36 से और PK 94 से अदालत की जानिब से दोनों पर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार इनके PK 94 से कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए थे। इलेक्शन की जानिब से जो RO थे मुकर्रर किए गए थे उन्होंने किए थे, जबकि आज उनकी समाअत हुई है और कागजात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरीके से आफ्ताब आलम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इनके NA 35 और PK 90 से कागजात जो है मुस्तरद हुए थे। आज इन पर भी समाअत हुई है, ताहम अदालत ने इन पर फैसला महफूज कर लिया है। इन पर इल्ज़ामात ये थे कि इनके पास 185 कनाल की ज़मीन है, जबकि इन्होंने सिर्फ 48 कनाल जो है वो शो किए थे। ताहम इस पर फैसला भी महफूज है। जस्टिस वक़ार के पास आज 16 अपीलें लगाई गई हैं और जबकि जस्टिस शकील के पास 18 केस जो है वो ज़ेर समाअत है, जो कि जिन पर आज वो फैसला सुनाएंगे। इसी तरीके से अली मोहम्मद खान का भी आज केस जो है वो ज़ेर समाअत होगा। कुछ देर बाद अली मोहम्मद खान यहाँ पर आएंगे और उनका केस भी जो है अभी इसके बाद ज़ेर समाअत होगा। इसके साथ साथ रोमान शाह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, PK 75 से इनके कागजात इस बिना पर मुस्तरद कर दिए गए थे कि इनकी उम्र जो है वो अभी 25 साल नहीं हुई। ताहम इस पर भी जस्टिस वक़ार ने फैसला महफूज कर लिया है। जी, इस पर भी जस्टिस वक़ार ने फैसला महफूज कर लिया। आमिर जमील पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। जी हसीब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम ना करने से मुतालिक PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। और जवाब में कहा गया है कि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने का जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको उनकी जानिब से मुस्तरद किया गया है। और ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की ये इस्तदा उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है। जो जवाब जमा करवाया गया है उसके अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई और मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई हैं। जो जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाया गया उसमें कहा गया कि 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिनका अजाला भी किया गया था और तहरीक इंसाफ की शिकायत पर IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाया गया उसमें डाटा भी फराहम किया गया है और डाटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं और तहरीक इंसाफ ने 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तहरीक इंसाफ के। तो ये बाकायदा तौर पे जामे और मुफस्सिल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम ना करने के इल्जामात हैं उनको भी मुस्तरद किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा की है। जी ठीक है हसीब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جہاں سے مرضی قرارداد پاس کروا لیں، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اب UN اور OIC کی قرارداد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ سیاستدان ایسے بتاتے ہیں جسے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا ٹاک۔ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے، پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں۔ پھر ان کی مرضی، جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں۔ خبر شامل کریں گے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، صہیونی فوج کی جبالیہ، دیر البلا اور خان یونس میں شدید بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کے فضائی حملے میں ایک ہی گھر کے 7 افراد شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو ناقابل رہائش علاقہ قرار دے دیا۔ حماس سے لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کا کرنل ہلاک، جبکہ اسرائیلی فوج نے لیفٹیننٹ کرنل روئی یوچائی یوسف کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی۔ غزہ میں اب تک مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 510 ہو چکی ہے۔ حماس کے 2 اہم کمانڈر اسماعیل سراج اور واحد وہبی بھی فضائی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، حماس کے دونوں کمانڈر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملوث تھے۔ شمالی غزہ سے حماس کا خاتمہ کر دیا گیا، 8000 جنگجوؤں کو مار دیا، اسرائیلی فوج کا دعویٰ سامنے آیا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے شمالی غزہ میں لڑائی کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ غزہ کو ناقابل رہائش قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی غزہ سے حماس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ میں 8000 جنگجو مارے گئے۔ ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہوگری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی افواج کی توجہ اب وسطی اور جنوبی غزہ پر ہے۔ غزہ میں مشکل اور پیچیدہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ حماس نے شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج کے حماس کے خاتمے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں اور اسرائیلی افواج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ شمالی غزہ کے علاقے طفا میں جھڑپوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ غزہ میں قتل عام کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ اپنے بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یرغمالیوں کو ہر صورت بازیاب کروائیں گے۔ تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کی ترکیہ اور یونانی حکام سے اہم ملاقاتیں، غزہ میں کشیدگی کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کو شمالی سرحد سے تحفظ ملنا ضروری ہے، اسرائیل کشیدگی نہیں چاہتا، اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تنازع میں کمی کے لیے ترکیہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطے کے ممالک تنازع پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اسرائیل حزب اللہ سے جنگ نہیں چاہتا۔ حماس کے اہم لیڈر ڈاکٹر سامی ابو ظاہری نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغرب غزہ کے خلاف صہیونی یلغار میں ملوث ہیں، اس کے باوجود بھی اسرائیل غزہ کی سرزمین میں دھنس رہا ہے۔ حماس اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے بہت مضبوط ہے۔ اسرائیل جارحیت کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اپنے قیدی زندہ نہیں نکال سکے گا۔ لبنان کے دورے پر موجود یورپین یونین خارجہ اور سلامتی امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کو جنگ میں گھسیٹنے سے باز رہے۔ اسرائیل کا حزب اللہ سے تصادم سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ غزہ کو ناقابل رہائش قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفتس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کو موت اور مایوسی کی جگہ میں تبدیل کر دیا۔ انسانی برادری کو 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد ناممکن لگ رہی ہے۔ ہلال احمر کے مطابق مصر سے مزید 40 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ امدادی ٹرکوں میں خوراک، دوائیاں اور پانی موجود ہے۔
अहम खबर यह है कि साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट करेंगे। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है और इस समाअत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर कर ली है। अली मोहम्मद खान पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी टिकट न लगाने का एतराज उठाया गया था। पार्टी टिकट 12 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं, ऐसा कहना था वकील अपील को अली मोहम्मद खान के। इन्होंने अदालत को बताया कि पार्टी टिकट पहले जमा कराना लाजमी नहीं बल्कि 12 जनवरी तक जमा कराया जा सकता है। जी ठीक है आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी के हालिया वाक़यात, पाक बहरिया ने बहरा अरब में बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। बहरी जहाज़ों की पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग जारी। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। पाक बहरिया पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ बहरा अरब में अपनी मुस्तकिल मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं।